नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 15 फेब्रुआरी महाशिवरात्रि दिन घर को नहीं आसंतु एही गछर चेर को तापरे आपण माने निजे ही एहार चमत्कार देखिबाकू पाई परिबे। एही वीडियो रे आपण जेउ गछटी को देखुचंती आपण माने समस्ते एही गछटी सहित भल भाबरे परिचित अटंती। आम ओडिसा रे आमे समस्ते एहाकू अरख गछ भाबरे जानिछे। तेबे सांग माने आपण एहा मध्य भल भाबरे जानती जे एही गछर फूलटी अर्थात अरख फूलटी भगवान शिव शंकरंकर अत्यंत प्रिय होइथाए। आमर ज्योतिष शास्त्र रे एवं वास्तु शास्त्र रे उल्लेख अछि जे जदि आपण प्रतिदिन एही गछरु गोटिए भी फूल भगवान शिव शंकरंकु अर्पण करंती एवं निजर मनस्कामना को प्रकाश करंती तेबे आपणकर सबु मनस्कामना निश्चित भावरे पूर्ण होइथाए। आपण माने समस्ते जानती जे रावण जी कि महाप्रतापी थिला से प्रभु शिव शंकरंकर परम भक्त थिला एवं से निजर महल रे एही अरख गछ को रखिथिला एवं प्रतिदिन से प्रभु शिव शंकरंकु एही अरख फूलरु अर्पण करुथिला जहा द्वारा तार समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण हेउथिला। आपण माने जानि रखिबा उचित जे एही गछटी एते शक्तिशाली अटे जे कि गोटिए रोगी को निरोगी रे परिणत करि देई पारे एवं दरिद्र को धनी रे परिणत करि देई पारे। जदि कौनसी व्यक्तिंकर जीवन को धन आसीबा बंद होई जाइछि तबे एही गछ द्वारा तांकर सबु समस्या दूर होई जिवो। एही गछ तांको धनी रे बदलाई पारिबो। जदि कौनसी व्यक्तिर कुंडली रे नवग्रहंकर कुप्रभावर शिकार हेउछंती तेबे एही गछ द्वारा नवग्रहं को शांत करी सेमानक निकटरू शुभ फल मध्य प्राप्त कराई पारिबो। सांग माने जदि कौनसी व्यक्तिंकर घर सामना रे आपे आपे अरख गछ उठी थाए तेबे तांकर भाग्य परिवर्तन होई जाई थाए। तांकर जीवनरू अनेक गुड़िए समस्या दूर होई जाई थाए। तांको गृह को धन आसीबार अनेक गुड़िए मार्ग खोली जाई थाए। सांग माने आपण माने लक्ष्य करिथिबे जे अरख गछटी जेतेबेले अधिक पुराणा होई जाई थाए सेतेबेले तार मूल भागटी एवं तार फलटी मध्य प्रभु गणेशंकर आकृति धारण करिथाए। सेथिपाई एपरि मध्य माना जाए जे अरख गछरे प्रभु गणेश निवास करिथांती। एही गछटीर मुख्य कार्य हेउछि रोगींकर रोग भल करिबा एवं गोटिए दरिद्र लोकर जीवनरू दरिद्रता को दूर करिबा। सांग माने आयुर्वेदिक शास्त्र अनुसार एही गछटी को एक उत्तम गछ बोली माना जाई थाए कारण जेते बड़ रोग होई थाउ किंबा जेते बड़ रोगी होई थाउ एही गछर प्रयोग द्वारा सेही रोग को निश्चय रूप रे भल करा जाई पारिबो। एही अरख गछरे अनेक देवादेवींकर वास होई थाए तेबे एहार मूल बा चेर को जदि सठिक रूप रे प्रयोग करा जाए तेबे आपनकु अनेक गुड़िए लाभ प्रदान करि पारिबो। तेबे आजिर एही वीडियो रे मु आपण माननकु एही गछर जेउ चमत्कारी उपाय गुड़िक विषय रे कहिबाकू जाउछि एवं चमत्कारी प्रयोग गुड़िक विषय रे कहिबाकू जाउछि सेगुड़िक जानिबा परे आपणकर जीवन रे निश्चय भाबरे परिवर्तन आसीबो जहा कि आपणक पई अत्यंत लाभदायक अटे। सेथिपाई वीडियोटी को स्किप न करी ए सबु विषय रे संपूर्ण जानिबा पई वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित ओम नमः शिवाय जय श्री गणेश निश्चय लिखंतु। सांग माने जदि आपण माने एही गछर फूल को सठिक भाबरे पूजा कार्य रे व्यवहार करंती तेबे आपणक जीवन को धन आसीबार अनेक गुड़िए बाट
ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଧନଜନିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ତେବେ ଆପଣ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ଏହି ଗଛର ସାଧନା କରିନିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଗଛଟିରେ ଅନେକ ଗୁଣ ଭରି ରହିଛି। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହି ଗଛଟିର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଏହାର ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏହାର ମୂଳ ବା ଚେର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହାର ମୂଳ ବା ଚେର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବିଶ୍ୱାସ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ କେହି କଳା ଯାଦୁ କିମ୍ବା ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଅରଖ ଗଛ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ସେଠାରୁ ଅରଖ ଗଛଟିଏ ଉପାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ମୂଳ ବା ଚେରକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଝୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟି ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯଦି ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ନେଇ ଅଟେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ନିକଟରେ ଯେକୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଅରଖ ଗଛ ଉଠିଛି, ଆପଣ ସେଠାରୁ ଏକ ଅରଖ ଗଛ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଅରଖ ଗଛଟିକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ଗଛଟିକୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଆଣି ନିଜ ଘରେ ଏକ ହଳଦିଆ କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେହି ଗଛ ନିକଟରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ 11ଟି ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ 11ଟି ବୁଧବାର ଆପଣ ସେହି ଗଛ ନିକଟରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳି ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏପରି ମାନାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଏହି ଗଛଟିର ସାଧନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଟଙ୍କାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଗୁଣା ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଇଥାଏ, ସେ ଯଦି ମାଟିକୁ ବି ଛୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ସୁନାରେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସଫଳତା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି
11ଟି ବୁଧବାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ କହିଲି। ଆପଣ ଯଦି ସେହି ପ୍ରକାରେ 11ଟି ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଇଥାଏ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଇଥାଏ, ସ୍ୱୟଂ କାଳ ବି ତାଙ୍କର କିଛି କରିପାରି ନଥାନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମହାକାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଅରଖ ଫୁଲ ନେଇ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଜଳ ନେଇ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣ ଜଳ ଏବଂ ସେହି ଫୁଲକୁ ଅର୍ପଣ କରି 108 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଊର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ରୋଗ ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅରଖ ଗଛର ଫୁଲଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଫୁଲଟି ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗଛ ଏବଂ ଫୁଲର ସଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ରୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲଗାତାର ସେ ବେମାରରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଅରଖ ଗଛର ଡାଳ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ ଆପଣ ଏହି ଡାଳକୁ 7 ଥର ବୁଲାଇ ସେହି ଡାଳକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନାଯାଇଥାଏ କି ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଏହି ଅରଖ ଗଛଟି କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାର କରିଦେଇପାରେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।